السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں محمد حارث دوبارہ آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں ہمارے حق کے پیغام نیوز چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر اب تک تمہیں ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کر کو نہیں ہیں تو ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو، کمنٹ کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کو ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ہمارے حق کا پیغام ٹیم کی طرف سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کو محبت والا مہینہ بنائے، بابرکت والا مہینہ بنائے، نعمتوں والا مہینہ بنائے اور بھائی چارگی، امن و شانتی اور سکون کا مہینہ بنائے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ تمہیں سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا، الگ الگ طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو دوسری طرف اسی بابرکت مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مومن بندہ اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا، کبھی بچوں کے اوپر خرچ کر کے تو گھر کے اندر نئی نئی چیزیں لا کر، کھلانے پلانے کی چیزیں لا کر، یا نئے نئے کپڑے گھر والوں کو لا کر دے کر اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اسی مناسبت سے ہمیں ہماری ٹیم کی طرف سے تمنا شموگا کی ایک مشہور و معروف دکان کی طرف لے کو چلتی ہیں، جہاں تمنا عمدہ عطر کے ساتھ ساتھ، خوشبودار عطر کے ساتھ ساتھ کپڑے اور دینی کتابیں، اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں جو آپ کے لائق ہیں، آپ کے استعمال کے لائق ہیں، آپ کو خریدنے مل سکتی ہیں۔ تمنا اس دکان کی طرف آج لے کو چلتی ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجي۔ ناظرین، تمہارے سامنے پیش ہے عارف پرفیومز، جو کہ بائی پاس روڈ شموگا، دلی دربار ہوٹل کے نزدیک ہے۔ اگر تم نے مزید معلومات حاصل کرنا تو ڈسکرپشن کے اندر نمبر اور لنک دیکھو ہیں، اس نمبر پر جائیں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ناظرین، ہندوستان کے اندر پیٹرول کا اور ڈیزل کا ریٹ آسمان کے اوپر چلے جاندے، گیس کا ریٹ گیس اسٹو کے ریٹ سے زیادہ ہو جاندے، آدمیاں مر جاندے، ایجوکیشن سسٹم بگڑ کو تین کاس کا ہو جاندے، لیکن سیاست دانوں کو سیاست چلانے کے واسطے، اپنی کرسی کو گرم رکھنے کے واسطے، اپنی کرسی کو چلانے کے واسطے ایک ہی گولی کی ضرورت، وہ ہے نفرت کی گولی اور ہندو مسلم دنگوں کی گولی، انڈیا پاکستان کی گولی۔ اگر ہندوستان کے اندر گرمی آ گئی تو اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر چلے جاتا۔ کون سا کہ کبوتر آیا تو ہندوستان کی میڈیا اسے پاکستان کا جاسوس بنا کو ثابت کر ڈالتی، اور ٹڈیاں اڑنے لگے، ٹڈیاں اڑ کو ہندوستان کے اندر آئے تو ہندوستان کی میڈیا کو ٹڈیوں کو دہشت گرد بتانے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی۔ یہ دور وائرس کا دور، کورونا وائرس کا دور، اسی طرح الگ الگ
वायरसों का दौर, ओमिक्रॉन वायरस, दूसरे वायरसों का दौर, लेकिन अब जो ज़माना चल रहा ये मीडिया वायरस का दौर, जहाँ मीडिया हर बात में पाकिस्तान, हर बात में मुस्लिम, हर बात में आतंकवाद, हर बात में दहशतगर्दी को सामने रखती है। जितना फेमस पाकिस्तान अपने दम पे हो को नहीं है, उससे कई ज़्यादा फेमस ये हिंदुस्तान की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया उसे फेमस कर को है। इसी वजह से हिंदुस्तान मुल्क के हालात ऐसे हो को हैं कि अगर कौन भी मुसलमान आदमी 1 किलो आलू लेको, आलू की थैली लेको जा रहा बोले तो भी उसे बॉम्ब बता को, और दूसरी तरफ एक आदमी, मुसलमान आदमी मुर्गी का गोश्त लेको जा रहा तो उसे बैल का गोश्त बता को मौत की घाट उतारने वाले लोग भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ खुले आम जय श्री राम के नारे बोलने को, नारेबाजी करने को, तलवारां दिखाने को, मस्जिद और चर्चा के ऊपर पथराव कर को, ग्लासां फोड़ को, और वहाँ के आदमियों को नुकसान पहुँचाने वाले आदमियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ को ज़ाहिर करने की कोशिश करता हूँ, एक चीज़ को आया करने की कोशिश करता हूँ कि आज बीफ बैन, इसी तरह हलाल कट के बारे में बातें हो रही, तो उसी नाहिए से मैं बीफ के सिलसिले में सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ। सियासत डेली बोल को एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ चैनल है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान के 6 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, उनमें से 3 एक्सपोर्टर हिंदुआ, 3 एक्सपोर्टर गैर मुस्लिम। अब ये 3 एक्सपोर्टर हिंदुआ सबको मालूम है, आरएसएस वालों को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम, लेकिन क्या आरएसएस वाले इनके खिलाफ क्या तो कदम उठाते? नहीं उठाते। उन्होंने किसके खिलाफ कदम उठाती? उन्होंने मुसलमान छोटे छोटे दुकाना रखने वाले के खिलाफ कदम उठाती। अगर उन्हें तरकारी की दुकान भी डाला तो तरकारी जिहाद बोलने वाले भी आदमियाँ मौजूद हैं, उसके साथ खड़ने वाले आदमियाँ आज मौजूद नहीं हैं। ऑटो जिहाद आया, आम जिहाद आया, फ्रूट जिहाद आया, न जाने कैसे कैसे चीज़ों को जिहाद का लफ्ज़ देखो, हिंदुस्तान, मुसलमान छोड़ो, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। हमने ये तो मालूम हुआ कि 6 बीफ के एक्सपोर्टर में से 3 एक्सपोर्टर जो हैं वो हिंदुआ कर को, लेकिन सवाल ये पैदा होता इन हिंदू एक्सपोर्टर्स को गाय या बीफ का जो गोश्त है ये पहुंचाने का काम कौन करता? इनको एक्सपोर्ट कौन करती? तो तुमना जवाब मैं एक दलील के साथ पेश करता हूँ, एक सबूत के साथ पेश करता हूँ। अब वो 28 मार्च 2022, पिछले महीने 28 जो मार्च गुजरा 2022 का, उसके अंदर एक वाक़या पेश आको है। हैदराबाद के अंदर श्री अम्मावरी देवालयम करको नाम का एक मंदिर है, उसके चेयरमैन और कमेटी मेंबर दोनों मिलको कसाई खाने को, स्लॉटर हाउस को बीफ एक्सपोर्ट करते थे, गई एक्सपोर्ट करते थे। तो आरएसएस वाले उनके खिलाफ क्या तो एक्शन लेती कि मंदिर के जिम्मेदार, लेकिन आरएसएस वाले उनके खिलाफ क्या भी एक्शन नहीं लेते, गवर्नमेंट वाले भी उनके खिलाफ क्या भी एक्शन नहीं लेते, कई को उनके आदमियाँ। खैर चलो जान दे, ये बातों को छोड़ डालेंगे, असल मुद्दे की तरफ हमें जाएंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट किसकी भी रहने दे, तुम्हें कौन सी भी पार्टी को वोट दे डालो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा आइन, हमारा दस्तूर हमना ये हक देता कि हमें अपने इंसाफ के वास्ते लड़ते रहना। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है आज के ज़माने में जहाँ रेप दिन ब दिन बढ़ रही, उसके सिलसिले में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्र है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट को फिक्र है। इसके साथ साथ रोड के ख़राब होने की वजह से एक्सीडेंट हो को आदमियाँ मर रही, लेकिन उसमें जो खून भर रहा उसका कोई टेंशन गवर्नमेंट को नहीं। हलाल और झटका कट के सिलसिले में गवर्नमेंट को बहुत टेंशन। नाज़रीन, हमें रेप का हिसाब लगे, हिंदुस्तान के अंदर रोज़ाना 80 पर 8 रेपा हो रही। रोज़ाना के हिसाब से 80 पर 8 रेपा बोले तो उस हिसाब से 10 दिन के अंदर 880 रेपा और महीने में 2640 रेपा। इस हिसाब से साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 30 पर 1000 से ज़्यादा रेपा होले कोई, जहां बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक को छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन गवर्नमेंट को इसकी फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट को फिक्र है किसकी? हलाल कट की, झटका कट की, फटका कट की, अजान की, लाउड स्पीकर की, हिजाब की। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जब एक गवर्नमेंट तुम्हें
جب تم ایک سینٹرل گورنمنٹ چلا رہی، جب تم ایک اسٹیٹ گورنمنٹ چلا رہی، جو اصل مدعے ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کرو. ان سب چیزاں کو چھوڑ کو، دھرم میں بانٹ کو، ہندو مسلم لڑا کو، ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کئی کو کر رہی. آج ہندوستان کے ہر ناگرک کو، ہر ایک عام آدمی کو، چاہے وہ مسلمان رندے، چاہے وہ ہندو رندے، چاہے انہیں RSS کا ماننے والا رندے، چاہے انہیں اسلام کا کٹر سے کٹر ماننے والا رندے، ہر ایک کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ناظرین، ٹی وی میں اور خاص کر موبائل کے اندر جب تمہیں یوٹیوب چینلز اوپن کرتی ہیں، اس کے اندر جب بھی بیچ میں ایڈ آتا تو ایک ایڈ آج کل زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہا، وہ ایڈ لیشیس میٹ برانڈ کا ایڈ. اس لیشیس میٹ برانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں تم نا کہ یہ لیشیس میٹ برانڈ جو ہے موہن داس پئی کر کو ایک آدمی کا برانڈ ہے سو، اور انہیں کرناٹک کا آدمی، یہاں تک کہ اس کا جو لیشیس میٹ برانڈ ہے یہ بھی حلال سرٹیفائی ہے سو. یہ بات اور ہے کہ انہیں اب ڈر کو وہ حلال سرٹیفکیٹ نکال ڈالا ہے، حلال سرٹیفائی کا جو لوگو تھا وہ نکال ڈالا ہے، وہ بات الگ. اور دوسری طرف KFC، جس کے ہر جگہ بڑے سے بڑے برانڈاں، بڑے سے بڑے دکاناں ہیں اور بڑے بڑے کسٹمراں ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹاں KFC کے گوشاں کھاتی ہیں، اس کا بھی گوشت حلال سرٹیفائی. لیکن ہمارے اندھ بھکتاں کو ان کو کیا ہے، اور سو کالڈ لیڈراں جن کی مثال کناڈا کے اس کہاوت سے دے سکتی ہیں، یار دو ڈڈو یلمن جاترے. انہوں اٹیک کر رہی سو کسے معلوم ہے؟ صرف اور صرف مسلم وینڈراں کو، مسلم بیپاریاں کو. کئی کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر جینے نہیں دیں گے، یہ ان کی سوچ ہے. اور دوسری بات، میں خاص بات تم نہ بتا رہا ہوں، ایون انڈین ٹیم کو جو گوشت کھلایا جاتا ہے، انڈین کرکٹ ٹیم کو ہوندے، دوسرے ٹیم کو ہوندے، گوشت کھلایا جاتا وہ بھی حلال سرٹیفائی. اب کہاں گئے دیش بھکتاں، RSS اور بجرنگ دل کے دلالاں اور کرناٹک کے گورنمنٹ والے کہاں چلے گئے؟ اس سلسلے میں کیا بھی تمہیں بولتے نہیں کی آخر کیا وجہ انہوں آئے دنہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں؟ تو جواب یتاچ میں بول سکتا ہوں کہ ان کی دال غلطیوں سے مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمان ان کی زبان میں نہیں ہے، ان کے جملوں میں نہیں ہے، تو ان کو سیٹ نہیں مل سکتی. سیٹ کیا، ان کو حکومت ملنے کے چانسز بھی نہیں ہیں. حکومت میں آنے سے پہلے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے بازی بھی ان کی چیز ہو، لیکن آج بیٹیوں کو لوٹا جا رہا، بیٹیوں کی عصمت ریزی ہو رہی، بیٹیوں کا ریپ ہو رہا، لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے روکنے کی. کئی کو کا تو ریپ کرنے والے میں زیادہ سے زیادہ ان کے درمیان شامل ہیں. حجاب کے معاملے کے اندر ہم نے معلوم ہو گیا کہ یہ حکومت، یہ سرکار اپنی کرسی کے واسطے، اپنی کرسی کو بچانے کے واسطے، اپنی حکومت کو بچانے کے واسطے کیا بھی کر سکتی ہے. لیکن ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ہندو مسلمان دنگے کرا. ہندو مسلمان دنگے کرا ڈالے تو انہوں سیٹ میں آ سکتی، انہوں حکومت میں آ سکتی. کورونا ہو کو آدمیاں مر کو گئے، لیکن وہ دن RSS اور بجرنگ دل والوں کے آدمیاں کو یاد نہیں. جب کورونا ہوا تو انہیں غیر مسلموں کے آدمیاں جب مرے تھے، ان کے گھر والے مرے تھے، تو ان کو اٹھانے والے مسلمان تھے. اور ایسا انگار کے اندر تیل ڈال کو وہ انگار بھڑکانے کے واسطے، اور جیسا مثال دیتی کہ زخم کے اوپر نمک چھڑکنے کا کام آج جو حکومت کر رہی ہے، بہت غلیظ کام کر رہی ہے، بہت شرمناک کام کر رہی ہے. آج نہیں تو کل اس کی بھرپائی ان کو ضرور کرنا پڑتا. ان کا بھگوان بھی دیکھ رہا اور اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا. اب اس فساد کو بڑھانے کے واسطے انہوں ایک چیز لے، کشمیر فائلز. کشمیر فائلز کے اندر حقیقت کو دور رکھا گیا. حقیقت کو دکھانے کے بجائے اب عام طور پر اس کے اندر بتایا گیا کہ کشمیری فائلز کے اندر یا حقیقت میں کشمیری پنڈت جو مارے گئی ہیں 200 کے قریب مارے گئے تھے. اس سے پہلے 3 طلاق ہو گیا، اب حجاب ہو گیا، وقت میں ان کو مسلمانہ ہونا. تو اب باری حلال کٹ کیا کو ہے، ان کو اب ٹینشن ہے.
जो कि टेंशन आम हिंदुओं को नहीं है। बाज़ जगह तुमने मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ, बाज़ जगह इन्हों पैम्पलेटा ले को जा रही कि मुसलमानों की दुकानों से हलाल कट का गोश्त लियोनों को, हलाल कट का गोश्त खाओनों को, तो हमें ज़बरदस्ती करे नहीं किसी भी हलाल कट का गोश्त खाओ कर को। पहले से आदमियाँ खा रहे थे। और उस वीडियो के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयाँ जो हिंदू भाइयाँ हैं उन्होंने इनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आए। वो वीडियो मैं तुमने दिखाता हूँ, तुम्हें देखो इंशाल्लाह। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಲಗ್ಗೆರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡು ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಇವಾಗಲೇ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಜನ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವರು. ಬರೀ ಇವರೇ ಬದುಕೋದು ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದಾಡ್ಸಿ ಇವ್ರು ಬದುಕೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಜಡ್ಕ ಯಾವುದು ಕಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಶ್ಶು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ಜಡ್ಕನ ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ ಕೊಡಲಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. इनकी चाल इनकी तरफ यू टर्न मार डाली। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बोलता कि वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इनके चालां इनकी तरफ यू टर्न मार डाले। उस वक्त इनके चालां क्या भी काम आए नहीं। मंजे इनकी ये नीच हरकत देख को एक वाक़या याद आ रहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का वो वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, बोट बनाने का हुक्म दिया। जब बोट बनाने का हुक्म दिया तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नहीं मानते थे, जो उस वक्त के काफिरान थे, जो उस वक्त के गैर मुस्लिम थे, उन्होंने एक प्लान कर को हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में आको पेशाब पाखाना करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो उन्होंने ईमान नहीं लाए, फिर उसके ऊपर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म करने लगे। और अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ बनाने का हुक्म दिया था उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला को इस चीज़ से बड़ी नाराज़गी महसूस हुई। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको एक बीमारी में मुब्तला कर डाला। अब जैसे ही बीमारी आम हो गई, उन्होंने परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में आको, बोट में आको पाखाना करना नहीं छोड़े। एक दिन एक आदमी आया पाखाना करने के वास्ते। अचानक पाखाना करते करते उन्हें वो कश्ती में गिर गया, बोट के अंदर गिर गया। और जैसे ही बोट के अंदर से गिर को उन्हें बाहर आया, उसकी वो बीमारी ख़त्म हो गई। जैसे ही वो बीमारी ख़त्म हो गई, वो उन्हें पूरे गांव में ढिंडोरा पीट डाला कि कश्ती के अंदर डूबे तो बीमारी ख़त्म हो रही। तो उस कौम के पूरे आदमियाँ आको उस कश्ती के अंदर डूबे और कश्ती को चाट को साफ़ कर डाले और उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। इसे बताना ये ताज मकसूद है कि आज उन्होंने जितना करना है करेंगे, उनको मालूम है, लेकिन करेंगे। लेकिन एक ना एक दिन तो अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ा चखेगा। नाज़रीन, कर्नाटक एक ऐसा स्टेट था जहाँ दूर दूर तक क्या भी बुराइयाँ नहीं थे, क्या भी गलाजत नहीं थी, जहाँ मिसाल दी जाती थी कि कर्नाटक के अंदर नाटक नहीं चलता। तो आज कर्नाटक के अंदर ये RSS और बजरंग दल के जो सिर फिरे ज़रे गोबर दिमाग के जो नौजवान हैं, उन्होंने कर्नाटक के अंदर आए दिन नाटकां कर ले कहीं और हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर ले कहीं। तो ये आज हमारी वीडियो थी हलाल कट के ऊपर मुकम्मल दलीलों के साथ। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आपको है तो वीडियो को लाइक करो। आखिर में मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की कही हुई एक आयत बोल को है, सो एक आयत तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अब तुम्हें यह समझो न को कि इसका तर्जुमा भी मैं करता हूँ। ज़र्रा तकलीफ़ उठाओ और रमज़ान के बाबरकत महीने में जो अब तक मस्जिदां को जाको नहीं है, हमारे वीडियो देखने के बाद अगर उनको तौफीक मिल गई तो मस्जिदां को जाओ। मस्जिद में जो अइम्मा हैं, उलमा हैं, उनके ने जाको इस आयत का मतलब पूछो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक सवाल हमारे
आरएसएस भाइयों से और बजरंग दल के और हिंदू भाइयों से मैं करना चाहता हूँ। हकीकत का सवाल तुम्हें खुद सोचो और दिमाग से सोचो, दिमाग और दिल दोनों से सोचो। एक से सोचो तो तुम्हें दंगा फसाद फैला सकती हूँ, बात अलग है। मेघालय के अंदर बीजेपी का एक लीडर, उसका नाम क्या कि है मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी वीडियो मैं तुमने दिखाता हूँ। उन्हें बोल को है कि आदमी के अंदर ताकत बैल के गोश्त खाने की वजह से आती। चलो अगर कौन तो भी मुसलमान बैल का गोश्त लेके जा रहा तो तुम्हें उसकी मॉब लिंचिंग करती। अब तुम्हारे से सवाल, क्या ये बीजेपी लीडर की तुम्हें मॉब लिंचिंग करती? अगर तुम्हें मॉब लिंचिंग करती तो अब तक कई को कर को नहीं है। ये मेरा तुम्हारे से सवाल। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हें सवाल उठाओ, तुम्हें प्रोटेस्ट करो, तुम्हें तहरीकां चलाओ, सवाल उठाओ, लेकिन ये हिजाब, ये हलाल के बारे में बकबक कर को तुमने मालूम नहीं रहेगा। मैं आदमियों के सामने बता रहा हूँ कि हलाल हिजाब के मामले को सामने रख को गवर्नमेंट करंट का बिल बढ़ा डाली, गैस के रेटा बढ़ा डाली और उसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया, लेकिन हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे। कई को गवर्नमेंट हमारा जहन कहाँ फिरा डाली? हमारा जहन हलाल के ऊपर फिरा डाली, हमारा जहन हिजाब के ऊपर फिरा डाली। नाಳೆ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತನ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತನ? ಯಾವ ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं तुमने सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारी ये कोशिश तुमने पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर को हर आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करो, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर को हमारी हिम्मत अफजाई करने की कोशिश करो। हमको ये टपकती छत क्या खूब डराएगी, हमको ये टपकती छत क्या खूब डराएगी, हमने तो समंदर भी दरिया भी खंगाले हैं, शेरों के कबीलों के आगोश के पाले हैं, शेरों के कबीलों के आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, हम लोग जियाले हैं। इसी बात पर अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।